Welcome to the today's session. Today we are going to solve or estimate the lighting circuit as well as heating circuit with more than one sub-circuit. So lighting here, the size of the house is bigger compared to the previous problem. So there in the previous problem we have only one sub-circuit in the lighting, and now we are having two sub-circuits in the lighting circuit. So this is the problem. We have heating load of 1.5 kilowatt in the kitchen and 1 kilowatt in the bathroom, the same load as in the previous problem. And then we have to estimate the materials required with cost using concealed conduit wiring system. So we have to calculate load details, and then materials required for lighting circuit. Then we have to draw the wiring plan and the estimate for heating circuit. So here the veranda is in the area 4 by 2, 8 meter square. Hall is of 4 by 4, that means 16 meter square. Bedroom is of 3 by 4 meter, or 12 meter square. Kitchen is 3 by 2, 6 meter square. There is a passage, and there is a bathroom here, 2 by 2, 4 meter square. So let us see the calculations of load here. So we have serial number, and this is the place which represents different areas of house: veranda, hall, room, kitchen. There is a passage, and we have bathroom. So these are all the places available in the house. So this is the area of each place, area in square meter. So veranda is having 4 by 2 meter, 4 into 2, so 8 meter square. All the area 4 by 4 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 16 meter square ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಏರಿಯಾ 12 meter square. ಕಿಚನ್ 6 meter square ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. So it becomes 4 meter square. Bathroom is also 2 by 2. It becomes 4 meter square. This is the area in meter square of different places. So now in the veranda, uh, we have a light at the center of the ceiling and one light point on the wall, and there is a light point at the entrance outside the wall. So we have three light points here. We need three light points. So this is the ceiling mounted, and this one is the wall mounted, and at the entrance we have a light point. It is also wall mounted. So totally we have three. So among those, these two are wall mounted. So it is a angle holder. It needs angle holder. Uh, one number. That means this is in the um, veranda, wall mounted point, and this is the light point fixed at the center of the veranda. So it is a pendant holder required here, and bracket bulkhead fitting. It is a bulkhead fitting fixed at the entrance of the house outside the wall. So we need three light points here. So we have to control these three light points from this switchboard. So totally it becomes 140 watt.
40 ವ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 40 ವ್ಯಾಟ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 60 140 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್, 2 ಸಾಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 40 ವ್ಯಾಟ್ದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. 80 ವ್ಯಾಟ್ದು ಫ್ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ 200 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 120 ಪ್ಲಸ್ 80 200 ಪ್ಲಸ್ 100 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 400. ನಾವು ರೂಮ್ 3/4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 2 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, 1 ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 1 ಸಾಕೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 260 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ 1 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ದಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 220 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ 1 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು 40 ವ್ಯಾಟ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ 1 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿದೆ 40 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1120 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, you just add these numbers, we get total number of points connected in the lighting circuit. So wall mounted points 8 ಇದೆ, ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 8 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2, 10 ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾನ್ 3 ಇದೆ, 13 ಆಯಿತು. ಬಲ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು 14 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್ಗಳು 4 ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು 4 ಸಾಕೆಟ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 3 13 ಒಂದು 14 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 18 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ connected load in the lighting circuit is 1120 watt, and this is the heating circuit, heating load. So in the kitchen 1500 watt, and in the bath we have 1000 watts load. So totally it becomes 2500 watt. So this is the load requirement. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವಾಗ we have to draw the wiring diagram. ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಲೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೋಡು ಇಲ್ಲಿ number of maximum number of points that can be connected in the sub-circuit. Maximum number of points that can be connected in this lighting sub-circuit is 10. So now in this problem we have 18 points. So that is why it becomes 2. So 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸಬ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಡನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ. ಸೊ 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್. ಇದು 800 ವ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸಬ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 800ಇಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1120 ವ್ಯಾಟನ್ನು 800ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ 2. ವಿ ನೀಡ್ 2 ಸಬ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಸಬ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ವ್ಯಾಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ 2 ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ wiring diagram for 2 sub circuits. Now you can see here in the wiring diagram. So this is the energy meter and it is earth here. We have distribution board here, and from the energy meter it is connected to the distribution board. From the distribution board the supply goes to different points. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರೂಮ್, ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಕಿಚನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರಾಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ವರಾಂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು. ರೂಮು, ಕಿಚನ್, ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಡ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 560 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 560 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 800 ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು. ಒಂದೇ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ವರಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ವರಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರಾಂಡ, ಹಾಲ್, ರೂಮ್, ಕಿಚನ್ ಈ ಥರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್. ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ವರಾಂಡ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ DB to whatever we see here is horizontal run. So it runs, the pipe runs in a zigzag manner. So in concealed conduit system pipes, we can run the pipes in a zigzag manner. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಕನ್ಸೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೈಪನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1.5, 1.5, 2, 1 ಮೀಟರ್, 1 ಮೀಟರ್, 0.5 ಮೀಟರ್. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ 1.5 ಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, DBಯಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 1ಗೆ SB1ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.5 ಮೀಟರ್. SB1ಇಂದ ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 2 ಮೀಟರ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್, ಈ ವಾಲ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ
ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 0.5 ಆರ್ 1 ಮೀಟರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 0.5 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್ ಇದೆ. ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್. ಇಲ್ಲೇ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ SB1 ನೋಡಿ, SB1ನಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್. ಇದು ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 1.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ DB, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 0.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 0.5 ಮೀಟರ್. ಇದು ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ಬಂದು ಡೌನ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 11.5 ಮೀಟರ್, 11.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು 4x4 ಮೀಟರ್. ಒಂದು ವಾಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಾಲಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಗೂ ಸಹ 4 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್, ಫ್ಯಾನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್, ಫ್ಯಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ SB3ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರನ್ ಇಷ್ಟು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. SB2 ಇದೆ, SB3 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ SB ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1.5 ಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2 ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು 0.5 ಮೀಟರ್ 0.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 17 ಮೀಟರ್. 17 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 1.75 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1.75 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 1.75 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಂಟು 1.5. ಸೊ SB4 ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ SB4ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ಡು. ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
0.5 meter vertical drop ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8.25 ಮೀಟರ್. 8.25 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ರನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು 1.75 ಇಲ್ಲಿ 1.75 ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ SB5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ SB5 ಆ್ಯಂಡ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5.5 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ 2.5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಪ್ 1.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ 46.25 ಮೀಟರ್ ಇದು ಪೈಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 46.25 ಮೀಟರ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 46.25ಗೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4.6%. ಸಾರಿ, 4.6 ಮೀಟರ್. 4.6 ಮೀಟರ್. So when you add these two, 46.25 plus 4.6, you'll get 50.85 meter, and it is rounded off to 51 meter. So total length of pipe required for the lighting circuit for both sub-circuits is 51 meter. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಕೇಬಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಇಂಟು 3, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ by 3, we get length of cable. So in this session, I think this is sufficient. Let us see the next slide. We have MCQ, multiple choice questions. ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. Dash wiring system done inside the concrete plaster. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡೆ. ಸೊ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಟನ್ ವೈರಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್,
third one concealed conduit system, fourth is none of the above ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಿಂಗ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಪೈಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಟನ್ ಸಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, concealed conduit wiring system. Second question, selection of the type of conduit depends upon the selection of type of conduit depends upon option type of location, outdoor or indoor. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಂಡೋರ್ ಅದು. Option B, type of atmosphere and estimated cost. C, expected working temperature and allowable weight of conduit runs. All the above. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಿಂಗ್ depends upon type of location, outdoor or indoor, type of atmosphere, estimated cost, expected working temperature, allowable weight of conduit runs. ಎಲ್ಲದೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಎಬೌವ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈರಿಂಗ್ ಟೈಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು third one, for surface conduit wiring system. For surface conduit wiring system, work should begin before final finishing work. Like ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ, ಇದು ವರ್ಡ್ ಹವೆವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ, ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ವೈರಿಂಗ್, ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಬ್ಯಾಟನ್ ವೈರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯೂಸಲಿ ಬ್ಯಾಟನ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. Now these are the reference books. These are the members
created this one. Okay, thank you.